اچھا، مولانا صاحب کہہ رہے تھے ایک کہ 4 ہی مسلک برحق ہیں، یہ 5واں فرقہ کہاں سے آیا؟ آج بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا آپ مجھ سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے؟ یہ عجیب مسئلہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابا آپ ہم سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے؟ ارے باپ پہلے ہی نہ پیدا ہوگا۔ وہی مسئلہ ان کے سامنے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں۔ کل کے مسئلے کا سوال جواب بھی سن لو۔ سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے سن 150 ہجری میں۔ امام کل کتنے سال زندہ رہے؟ 70 سال۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں، وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں، کل 70 سال۔ امام مالک پیدا ہوئے سن 90 ہجری میں اور وفات ان کا انتقال ہوا سن 179 ہجری میں، کل 89 سال زندہ رہے۔ امام شافعی پیدا ہوئے سن 150 ہجری میں اور انتقال ان کا ہوا سن 204 ہجری میں، 54 ایئرز زندہ رہے، 54 سال۔ امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے سن 164 ہجری میں، ان کا انتقال ہوا 261 ہجری میں، کل 77 سال یہ زندہ رہے۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں یعنی 70 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ بتاؤ نبی اکرم کے 70 سال تک کوئی امام پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لوگ کس کو ماننے والے تھے؟ کس کتاب کو مانتے تھے؟ چلو ابو حنیفہ کے آنے کے بعد ہدایت الرے-مختار، حالانکہ وہ بھی 600 سال کے بعد چلی ہے، وہ چھوڑ دیجیے آپ۔ ابو حنیفہ جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تک لوگ کس کو مانتے تھے؟ قرآن کو مانتے تھے، حدیث کو مانتے تھے۔ امام شافعی کے بعد شافعی کو مانے تو 80 سال تک 70 سال تک جب تک کسی کو لوگ کوئی امام نہیں تھا، یہ لوگ کس کتاب کو مانتے تھے؟ قرآن کو۔ اور کس شریعت کو مانتے تھے؟ شریعت محمد کو، یعنی قرآن و حدیث کو، یعنی قرآن حدیث والے نبی کے زمانے ہی میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک فرقہ ایک جماعت نبی کے زمانے میں تھی۔ اور حنفی کب آئے؟ ابو حنیفہ کے بعد۔ شافعی کب آئے؟ امام شافعی کے بعد۔ مالکی کب آئے؟ امام مالک کے بعد۔ حنبلی کب آئے؟ امام احمد ابن حنبل کے بعد۔ یہ چاروں بیٹے باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھ سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے ہو؟ یعنی قرآن و حدیث والے سے پوچھ رہے ہیں یہ تم ہم سے پہلے کہاں سے آ گئے ہو؟ ارے ہو تو اولاد میری ہی، یہ ضروری نہیں کہ اولادیں سب نیک ہی نکل جائیں، کوئی ناکارہ بھی نکلتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب شریف ہی نکل جائے۔ میرے بھائیوں، اولاد میری مجھ سے پوچھ رہی ہے، میری بلی مجھے کو میاؤں، الٹا چور کوتوال سے پوچھے اے چوری کیوں کی؟ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ سن لو، قرآن و حدیث والے پہلے ہی سے تھے۔ یہ تم بتاؤ کہ تمہارا وجود کب آیا؟ اور ایک مسئلہ تم مجھے بتا دو، جاؤ قیامت تک تمہاری غلامی کروں گا۔ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید فرض ہو یا واجب، جو بھی تم کہہ لو، اگر چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے اور اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، تو مجھے صرف اتنا مسئلہ بتا دو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کس امام کو مانتے تھے، وہ جنتی ہیں یا نہیں؟ اب آپ کہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے باپ بھی، جب چاروں میں سے کسی کو ایک امام کو ماننا ضروری ہے تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کس کو مانتے تھے؟ نہیں، امام ابو حنیفہ۔ ارے ابھی ابو حنیفہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، یہ امام صاحب تو آئے ہی نہیں ہے، وہ کس کو مانتے تھے؟ سب چاروں امام تو تھے ہی نہیں، تو اس وقت جو امام تھا اس کو مانتے تھے۔ اچھا، اس وقت جو امام تھا تو پھر 5 امام ہونا چاہیے نا، تو 4 ہی کیسے رہ گئے؟ پھر جس کو تمہارے امام کا باپ بھی اپنا امام مانے، اس کو تم نے کیوں چھوڑا؟ اور تقلید چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی کرنا ضروری ہے، تو امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ اگر یہ صرف قرآن و حدیث کو مانتے تھے تو صرف تم کیوں نہیں مانتے ہو قرآن و حدیث کو؟ پھر وہی کہوں گا، کہیں پھنس نہ جانا، سنبھل کے قدم رکھنا، بہت کانٹے دار جھاڑی ہے۔ آئیے، دل چاہتا ہے ایک حدیث اور پڑھ دوں، تم کہتے ہو میں امام کی نہیں مانتا ہوں، ایک حدیث اور پڑھ دوں، بڑے پیار سے تم کو بتا دیتا ہوں، بات بہت اچھی ہے، جلدی جلدی میں بتاؤں گا، آپ گستاخی معاف کرنا، ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مال غنیمت کو دیکھ رہے ہیں، مال کی حفاظت فرما رہے ہیں، ایک شیطان انسانی شکل میں آیا، فحسا، اور لب بھر بھر کے اس میں بھرنے لگا مال دامن میں،
अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, ए चोर! कहा मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, मैंने, मुझे छोड़ दो, अब नहीं आऊंगा। सही बता रहा? कहा चलो ठीक, आज जाओ। ठीक है, मुस्लिम की हदीस है। ठीक है, छोड़ दिया उसको। अल्लाह के रसूल, एक चोर आया था, आपने कहा मुझे जिब्राइल सब बता दे। कहा अच्छा, माल चुरा रहा था? ठीक है, अबू हुरैरा हिफाजत करना, और आज उस फिर आएगा वो, उसको पकड़ के मेरे पास ना। क्या फिर आएगा? कहाँ वो फिर आएगा? अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो उतनी रात में नहीं, देर में आया और मैं जाग रहा था, मुझे यकीन था कि वो आएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है। रसूल की बात पर कितना यकीन। और आज रसूल की बात देखेंगे, मेरे बुजुर्ग से इजाजत मिली है या नहीं मिली है। रसूल की बात परखेंगे, मेरे इमाम ने, मेरे बुजुर्ग ने कहा या नहीं। परखो, कयामत के दिन भी अल्लाह का रसूल परखेगा, देखें ये मेरी बात मानता था या नहीं, तब जन्नत जहन्नम का फैसला होगा, इतनी आसानी से नहीं। दूसरी रात में फिर आया, अबू हुरैरा पकड़ लिया, आज तो नहीं छोड़ूंगा, चल अल्लाह के रसूल के पास। मेरी बीवी, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, मैं क्या करूं, मजबूर था, बहुत मिन्नत समानत की, वादे किए, कसमें खाई, अब नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, जिद की। अबू हुरैरा फरमाते हैं अच्छा ठीक है, आज मैं छोड़ देता हूं, लेकिन कल नहीं आना। कहा ठीक है, अब नहीं आऊंगा। छोड़ दिया। दूसरे दिन भी अल्लाह के रसूल को पूरा वाकया बताया। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक किया, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए था। कहा क्यों? बहुत मिन्नत समानत कर रहा था। हाँ, आपने फरमाया अबू हुरैरा वो आज फिर आएगा। कहा क्या? आज वो फिर आएगा। तीसरी रात में फिर आया, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चल। कहा अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, तुम नहीं जानते हो मैं कितना परेशान हूं। हट, 3 दिन से बराबर आ रहा है, कह रहा परेशान हूं, चलो आज मैं लेके चलता हूं। अब तो उसको पकड़ा, जब घसीटने लगे, कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक दुआ बताता हूं, उस दुआ को अगर माल पर पढ़ लिया करोगे तो कभी इस माल की चोरी नहीं हो सकती। चोर कहीं के, तू दुआ बताएगा? चोर और दुआ? हट, तेरी दुआ पर कौन भरोसा करेगा? कहा अल्लाह की कसम मुझे ये दुआ मालूम है, आप यकीन करिए मेरी। अच्छा ठीक है, वो दुआ बता, मैं छोड़ दूं। कहा कि अगर माल पर आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, जिस माल पर तुम हो, तो अल्लाह ताला एक हाफिज, एक फरिश्ता मुसल्लत कर देगा और वो तुम्हारे माल की हिफाजत फरमाएगा। आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करो माल पर। अच्छा ठीक है, गए, अल्लाह के रसूल से कहा आया था। कहा अच्छा, फिर भी नहीं लाए? कहा अल्लाह के रसूल बड़ी अच्छी दुआ बताई है, आपसे पूछने आया हूं ये सही है या नहीं। देखिए अबू हुरैरा ने फौरन अमल नहीं किया, उस हदीस की तहकीक के लिए अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अबू हुरैरा उसने ये दुआ जो बताई है, अल्लाह की कसम ये दुआ बड़ी मुबारक दुआ है, बड़ी खैर बरकत वाली दुआ है। अल्लाह इस दुआ के पढ़ने से उस माल की हिफाजत फरमाता है, एक फरिश्ते को मुसल्लत कर देता है, उस माल की चोरी नहीं होती है। लेकिन जानते हो बताने वाला कौन था? ज़ाका शैतान, बताने वाला शैतान था, शैतान था। पहला मसला ये मालूम हुआ इस हदीस से कि शैतान इंसान की शक्ल में आ सकता है। दूसरा मसला इस हदीस से ये मालूम हुआ कि शैतान हमारे घर के माल की चोरी भी कर सकता है। तीसरा मसला इससे ये मालूम हुआ कि अच्छी बातें कभी कभी शैतान भी कर देते हैं। और चौथा मसला इससे ये मालूम हुआ, अहले हदीसों पर ताने देने वालों कि ये इमामों को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा इस दुआ को पढ़ लिया करो, माल पर तुम्हारे माल की कोई चोरी नहीं करेगा। शैतान ने ये दुआ बताई है, लेकिन ये दुआ बहुत अच्छी है। इस हदीस से एक मसला ये मालूम हुआ कि अगर शैतान की बात की तस्दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दें और शैतान की बात पर रसूल की मोहर लग जाए तो शैतान की बात भी हदीस बन जाती है। गौर करो मसला, शैतान की बात की तस्दीक अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दें और शैतान की बात पर मोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह लगा दें तो शैतान की बात भी हदीस बन जाती है। हम तो शैतान की भी वो बात मानने के लिए तैयार हैं जिसकी तस्दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दें। हम तुम्हारे इमामों की बात क्यों नहीं मानेंगे, लेकिन तस्दीक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को करनी चाहिए, तस्दीक वही होना चाहिए। आओ मेरे भाइयों, जो मसलक शैतान की बात मानने के लिए तैयार है बशर्त ये कि वो रब के कुरान से मिले, मोहम्मद के फरमान से मिले, हम तुम्हारी बात भी मानेंगे बशर्त ये कि वो बहरूपियों की बातें न हो।